이어서 CUB 에어라인이 방송됩니다. 바르고 알찬 방송, 여러분의 전대방송입니다. 승객 여러분 안녕하십니까? 저희 CUB 에어라인은 탑승하신 여러분을 진심으로 환영합니다. 전남대학교 방송국이 보내드리는 CUB 에어라인은 세계 곳곳으로 도전을 떠났던 전남대 학생들의 이야기를 들려드립니다. 오늘 비행에도 그 여정을 직접 경험한 특별한 승객 한 분도 함께하고 계신데요. 이번 030의 비행편은 중국 베이징으로 향할 예정입니다. 교환학생과 방학 단기 파견, 그리고 국제 인턴까지 어떤 이야기가 기다리고 있을까요? 오늘 비행이 여러분의 새로운 도전을 향한 출발점이 되길 바랍니다. 지금부터 CUB 에어라인 출발합니다. Feels like I'm standing in a timeless dream of light mists, of pale amber rose. Feels like I'm lost in a thick cloud of heavenly scent, touching, discovering you. Say it again. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you. I love you always, forever. I love you always, forever. You've got the most unbelievable blue eyes I've ever seen. You've got me almost melting away as we live under blue sky with pure white stars. Exotic sweetness, a magical time. Say it again. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. Forever, never stop, never, whatever, near and far, and always, everywhere and everywhere. Say you love it, forever, never stop, never, whatever, near and far, and always, everywhere and everywhere. Say you love it, forever, never stop, never, whatever, near and far, and always, everywhere and everywhere. Say you love it, forever, never stop, never, whatever, near and far. 오늘 저희 CUB 에어라인의 목적지는 중국 베이징입니다. 유구한 전통을 간직한 명승지와 세계 최대 규모의 건축물, 그리고 오랜 역사가 새겨진 고풍스러운 거리. 도시 전체가 마치 하나의 박물관과도 같은 중국의 수도 베이징은 2천만 인구가 모여있는 거대한 도시죠. 700년 넘는 역사를 간직한 이곳은 문화적 가치가 높은 명승고적으로 가득합니다. 베이징은 우리 대학의 자매기관인 북경 어원대가 위치한 도시이기도 한데요. 오늘 저희 항공편은 이곳에 교환학생을 다녀오신 승객 한 분도 탑승하고 계십니다. 오늘 CUB 에어라인에선 그분과 함께 베이징의 매력을 함께 살펴보려고 합니다. 승객 여러분, 잠시 창밖을 바라봐 주시겠습니까? 어느덧 오늘의 일몰이 다가오고 있습니다. 노을과 함께하는 오늘의 비행, 설렘을 북돋아줄 노래 한 곡 들려드리겠습니다. 레이니의 핑크 스카이.
perfect tattoos, taking showers, minus shampoo. You are my favorite, everything. Been telling girls that since I was 16. Shut up, I love you, you're my best friend. Keisha, honey, pink skies, I know exactly where we should go. Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo. Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show that it's better you and I, under pink skies. Underwear, I kinda care when I look good for you. British bum, you turn me on no matter what you do. You are my favorite, everything. Been telling you that since 2015. Shut up, I love you, you're my best friend. Keisha, honey, pink skies, I know exactly where we should go. Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo. Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show that it's better you and I, under pink skies. We can work it out. You and I are meant to be together. This is how it's supposed to feel. I'm in love with how this feels. Keisha, honey, pink skies, I know exactly where we should go. Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo. Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show that it's better you and I, under pink skies. 지금부터 오늘의 승객을 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 중어중문학과 재학 중인 22학번 김민상입니다. 네, 반갑습니다, 민상 씨. 한 학기 동안 중국 베이징에 교환학생을 다녀오셨다고 들었어요. 먼저 민상 씨가 다녀오신 학교와 도시에 대해 소개해 주실 수 있나요? 제가 다녀온 곳은 중국 베이징에 위치한 북경 어원대입니다. 저는 베이징에서 한 학기 동안 생활했었는데요. 베이징은 중국의 수도이자 정치와 경제 그리고 문화의 중심지라 볼거리도 많고 활기가 느껴지는 곳입니다. 중국의 심장이라고도 할 수 있는 도시예요. 제가 교환학생으로 다녀온 북경 어원대는 중국어 교육과 외국인 유학생 프로그램으로 유명한 대학교입니다. 중국어를 배우고 싶어하는 외국인 학생들에게 특히 인기가 많은 대학교입니다. 다양한 문화체험과 교류 프로그램도 잘 갖춰져 있어서 저는 그곳에서 정말 다양한 경험을 할 수 있었어요. 저는 여행 중국어, 중국어 듣기와 말하기, 그리고 중국어 독해와 실전 회화 수업 등 다양한 중국어 전공 수업을 들었습니다. 처음 학교에 도착하면 분반 테스트를 통해 자신의 수준에 맞는 반이 정해지는데요. 그에 맞춰 수업을 듣게 되기 때문에 자신의 실력에 맞는 난이도로 공부할 수 있었습니다. 또한 중국어 수업뿐만 아니라 중국 다도나 서예 같은 문화 수업도 함께 경험할 수 있었던 값진 시간이었습니다. 중국의 심장과도 같은 도시라니 듣기만 해도 심장이 뛰는데요. 교환학생을 다녀오신 북경어원대 역시 중국어뿐만 아니라 다양한 문화체험과 교류 프로그램도 잘 마련되어 있다고 하니 더욱 흥미롭게 느껴지는 것 같습니다. 그렇다면 민상 씨가 중국 베이징에 교환학생을 가기로 결정하게 된 계기가 있으셨나요? 저는 중어중문학과 학생이라 중국의 수도 베이징에 평소에도 많은 관심을 가지고 있었습니다. 그래서 언젠가는 저 도시에 꼭 한번 살아보고 싶다는 생각을 해왔는데요. 그러던 중 베이징의 외국인들을 위한 중국어 교육으로 유명한 북경어원대가 있다는 사실을 알게 됐습니다. 중국어 교육으로도 잘 알려진 학교이기도 하고 저에게 오랫동안 가지고 있던 바람을 이룰 수 있는 좋은 기회란 생각이 들어 교환학생을 결정하게 되었습니다.
오랜 바람을 실천으로 옮기신 민상 씨의 용기 있는 결정에 박수를 보내드립니다. 마음먹기가 반이란 말도 있지만 한 학기 동안 타국 생활을 하기 위해선 출국 준비도 쉽지 않았을 것 같은데요. 민상 씨는 교환학생을 어떻게 준비하셨나요? 저는 출국 전에 학교 국제협력과에서 진행하는 오리엔테이션에 참여해서 제가 가게 될 학교와 준비 과정에 대한 설명을 들었습니다. 또 국제협력과 홈페이지 내에는 해당 학교에 다녀오신 분들의 보고서를 미리 찾아볼 수 있는데요. 그 보고서를 참고한 덕분에 현지 생활이나 유학 준비에 필요한 여러 가지 정보를 사전에 확인할 수 있어 많은 도움이 됐습니다. 그리고 저는 같은 학과 선배들 중에서 제가 가는 학교를 다녀오신 분이 있는지 찾아봤습니다. 선배에게 직접 연락을 드려 현지 생활이나 학교 분위기 같은 생생한 이야기들을 들을 수 있었어요. 또 요즘엔 유튜브나 블로그에 유학 생활을 기록하시는 분들도 많아서 그런 콘텐츠들을 보며 생활 정보나 준비 과정에 대한 도움을 많이 얻었습니다. 여러 가지 방법으로 정보를 수집하는 방법을 알려주셨는데요. 실제로 다녀온 선배들의 경험담이 큰 도움이 되셨을 것 같습니다. 민상 씨가 베이징에 계셨을 당시 한국 유학생들 사이에서 유행했던 노래를 추천해 주셨습니다. 노래는 자연스럽게 그 시절의 기억도 함께 떠오르게 하는데요. 민상 씨의 기억 속엔 베이징이 어떻게 남아있을지 함께 만나볼까요? 데이식스의 해피 듣고 올게요. 그런 날이 있을까요? 마냥 좋은 그런 날이요. 내일 걱정 하나 없이 웃게 되는 그런 날이요. 뭔가 하나씩은 걸리는 게 생기죠. 과연 행복할 수 있을까요? 그런 날이 있을까요? 꿈을 찾게 되는 날이요. 너무 기뻐 하늘 보고 소리를 지르는 날이요. 뭐 이대로 계속해서 버티고 있으면 언젠가 그런 날이 올까요? May I be happy. 매일 웃고 싶어요. 걱정 없고 싶어요. 아무나 좀 답을 알려주세요. So help me. 주저앉고 있어요. 눈물 날 것 같아요. 그러니까 제발 제발 제발요. Tell me it's okay to be happy. 알고리즘에 잘된 사람만 수도 없이 뜨네요. 뭐 이대로 계속해서 살아만 있으면 언젠가 저런 날이 올까요? May I be happy. 매일 웃고 싶어요. 걱정 없고 싶어요. 아무나 좀 답을 알려주세요. So help me. 주저앉고 있어요. 눈물 날 것 같아요. 그러니까 tell me it's okay to be happy. 그냥 쉽게 쉽게 살고 싶은데 내 하루하루는 왜 이리 놀라울 정도로 어려운 건데. May I be happy. 매일 웃고 싶어요. 걱정 없고 싶어요. 아무나 좀 답을 알려주세요. So help me. 주저앉고 있어요. 눈물 날 것 같아요. 그러니까 제발 제발 제발요. Tell me it's okay to be happy. 지금 여러분께서는 전남대 방송국에서 보내드리는 CUB 에어라인
두 번째 편 중국 베이징과 함께하고 계십니다. 계속해서 민상씨의 중국 생활에 대해 이야기해볼게요. 민상씨가 교환학생으로 지내신 기간이 총 한 학기, 계절이 한번 바뀌는 시간이었죠. 짧다고도 또 길다고도 느껴질 수 있는 시간인데요. 낯선 타지에서 혼자 지낸 기간이라 더 길게 느껴지셨을 것 같다는 생각도 듭니다. 그만큼 많은 경험과 추억도 쌓으셨겠지만 때로는 외롭고 힘든 순간도 있었을 것 같은데요. 중국에서 지내셨던 한 달 동안 가장 힘들었던 점은 무엇이었나요? 아마 가장 큰 어려움은 언어의 장벽이었던 것 같습니다. 전공으로 중국어를 배우고 있고 중국에서도 중국어를 공부하고 있었지만 막상 제 의사를 정확하게 전달하는 데에는 한계가 있었습니다. 특히 중국은 지역마다 방언 차이가 굉장히 큰 나라라서 같은 중국어라고 해도 알아듣기 어려운 경우가 종종 있었는데요. 그래서 처음엔 소통하는 데에 어려움을 느끼기도 했습니다. 하지만 다행히 그럴 때마다 주변에 있던 중국인들이 먼저 친절하게 도와주고 설명해줘서 큰 힘이 됐고 덕분에 점점 현지 생활도 적응해 나갈 수 있었습니다. 말씀을 듣다 보니 타지 생활을 하며 언어의 장벽을 마주한다는 것이 생각보다 쉽지 않은 일이란 생각이 드는데요. 타지에서의 생활은 낯설고 서툴지만 그 속에서 만나는 작은 친절 하나는 큰 위로가 되기도 합니다. 민상씨 경험에서도 낯선 도시 속 사람 사이의 온기가 느껴지는 것 같아요. 그런데 또 한편으론 해외 생활에서 가장 현실적으로 고민되는 부분이 바로 비용이잖아요. 중국에서 지내면서 경비는 어느 정도 들었는지 궁금한데요. 실제로 비용적인 측면에서의 부담은 없으셨나요? 아무래도 해외로 갈 때 많은 분들이 이 부분을 걱정하실 것 같은데요. 저는 학교에서 교환학생 지원금으로 약 120만 원을 지원받았었습니다. 덕분에 현지에서 드는 경비 부담을 조금 줄일 수 있었습니다. 물론 현지에서 드는 비용은 여행을 얼마나 다니는지, 쇼핑을 얼마나 하는지, 소비 스타일에 따라 크게 달라서 정확한 기준을 말씀드리기 어렵습니다. 하지만 주변 유학생들을 보면 평균적으로 한 달에 약 100만 원 정도를 생활비로 사용하는 경우가 많았습니다. 교환학생을 가는 지역에서 내가 무엇에 관심이 있고 또 무엇을 해보고 싶은지 미리 생각해 보시는 것도 중요한 것 같습니다. 그렇게 본인이 원하는 경험에 맞게 비용을 사용하시면 더 의미 있는 시간이 될 것 같아요. 타국에서 직접 보고 느끼며 가져오는 경험은 사실 돈으로도 쉽게 살 수 없는 소중한 경험이니까요. 네, 총 비용을 단정적으로 말씀드리기보단 개인의 소비 스타일과 현지에서 하고 싶은 경험에 맞는 비용을 생각해보는 것이 중요하다는 이야기 전해주셨습니다. 그리고 쉽지만은 않았던 타지에서의 시간에 대한 말씀도 듣고 왔는데요. 그 시절에 자주 들었던 노래를 다시 듣게 되면 그때의 시간과 기억들이 함께 떠오르기도 하죠. 민상 씨에게도 중국 체류 기간 동안 힘든 시기에 자주 들으셨던 음악이 있다고 합니다. 민상 씨의 추천곡 듣고 계속 이어가 볼게요.也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。还记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦。
시청 여러분, 지금부터 CUB 에어라인의 기내 면세 서비스를 안내해드리겠습니다. 오늘 베이징 노선에 맞춰 특별히 준비된 상품, 북한의 티슈입니다. 티슈는 20세기 초 위생과 편의를 위해 대중화되기 시작한 실용적인 생활용품으로 오늘날엔 단순한 소모품을 넘어 디자인과 브랜드 가치를 담은 제품으로도 발전했습니다. 핀란드 국적기 피네어에선 그 나라의 대표적인 디자이너 브랜드 마리메코 티슈가 제공되기도 하는데요. 저희 CUB 에어라인에서 준비한 티슈엔 디자인보단 조금 특별한 의미가 담겨 있습니다. 같은 민족이지만 쉽게 접할 수 없는 북한의 지역이란 물품이란 점에서 더욱 의미 있는 상품이죠. 분단으로 인해 우리가 직접 보거나 접하기 어려운 물건을 중국에서 만나게 되었을 때의 감정은 결코 단순하지 않습니다. 작지만 깊은 이야기를 담고 있는 북한의 티슈. 민상 씨의 경험이 담겨 있는데요. 민상 씨, 어떤 경험이었나요? 사실 저희가 대한민국 국민이기 때문에 살면서 북한 사람을 직접 만나거나 북한식 식당에서 식사를 할 기회는 흔치 않는데요. 교환학생 기간 중 친구들과 돈을 모아 함께 중국에 위치한 북한 식당인 고려관에 다녀왔던 경험이 아직도 인상 깊게 남아 있습니다. 그곳에서 조심스럽게 가져온 고려관 티슈는 제 기억에 많이 남는 특별한 기념품입니다. 북한 식당에서 식사하는 것도 비용이 꽤 나가고 일회용 티슈를 가져가도 괜찮을까 하는 생각에 조금 떨리기도 했습니다. 사진을 찍는 것 외엔 특별한 재지가 없었지만 북한이라고 생각하니까 괜히 그런 마음이 들었던 것 같아요. 지금 생각해보면 그 순간이 웃기기도 하면서 기억에 남는 특별한 경험이었습니다. 어떤 나라에선 흔한 물건이 다른 나라에선 특별한 경험이 되기도 합니다. 그 나라에서만 가능한 경험을 할 수 있기에 해외 생활이 더욱 특별하고 소중하게 느껴집니다. 다음은 긴 비행 시간에 활력을 불어넣어줄 기내식 코너인데요. 그 전에 노래 한 곡 듣고 오늘의 기내식 만나볼게요. 방대동의 Nothing's Gonna Change My Love for You. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us to where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, a love will lead the way for us, just like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love. 오늘 저희가 준비한 기내식은 중국의 전통 발효 음식 슈두부입니다.
두부를 소금물이나 채소, 한약재를 넣어 만든 발효액에 일정 기간 담가 수정시키는데 이 과정에서 특유의 향이 생기는 것이 특징인 중국의 이색 음식인데요. 다소 낯설게 느껴지기도 하는 이 음식은 중국의 대표적인 길거리 음식 중 하나로 중국에서는 많은 사랑을 받고 있습니다. 이 메뉴는 오늘 탑승해주신 민상씨께서 추천해주신 음식인데요. 민상씨의 특별한 추억이 담긴 중국의 취두부, 어떤 이야기가 담겨 있을까요? 중국에서 먹었던 음식 중 가장 기억에 남는 건 바로 취두부인데요. 취두부는 특유의 향과 생김새 때문에 많은 분들이 조금은 낯설게 느끼는 음식이기도 합니다. 저 역시 처음에는 솔직히 먹기가 조금 두려웠는데요. 저는 친구들과 게임을 하다가 져서 벌칙으로 이 음식을 처음 접하게 됐습니다. 하지만 막상 먹어보니 생각보다 먹을만해서 꽤 놀랐던 기억이 있습니다. 중국인 친구들이 먹고 있으면 옆에서 한두 개 정도는 슬쩍 뺏어 먹을 수 있는 정도는 되더라고요. 여행에서 만나는 음식은 때로 그 나라의 문화를 가장 가까이에서 느끼게 해주기도 하는데요. 그 나라만의 문화와 취향이 담긴 음식을 여러분도 함께 경험해 보셨으면 좋겠습니다. 처음에는 낯설고 어려워 보였던 음식도 이렇게 한 번의 경험으로 새로운 추억이 되기도 하니까요. 민상 씨의 추천 음식과 함께 노래도 한 곡 듣고 오겠습니다. 평범한 목요일 밤 널 데려갈게 어디든 일주일 중에 네가 제일 지쳐 있으로는 What I try if you don't mind 둘이서 갈래 어디든 밤을 가득 채울 너와 나 그곳을 향해 Wherever you are 이리저리 튀다 정해진 모든 걸 해내도 하나도 웃음 안 닿고 또 원래 일이 두렵고 밤은 좀 남았는데 어떻게 써야 할지 모르고 너와 함께 밤 공기를 느끼고 봐 지금 데리러 게 집에 가자. 이제 어느덧 베이징에 다 와가는데요. 민상씨, 교환학생을 다녀온 지금 나 교환학생 다녀오길 정말 잘했다고 느낀 순간이 언제였나요? 저는 대학에서 중국어를 전공하고 있지만 사실 중국어로 말하는 게 막막하게 느껴질 때가 많았어요. 그래서 내가 정말 이 언어를 잘할 수 있을까 하는 고민도 자주 했었는데요. 그런데 직접 중국에 다녀온 뒤로 생각이 많이 바뀌었어요. 현지에서 중국어로 사람들과 대화하고 생활하다 보니 점점 자신감이 생겼고 예전처럼 중국어가 어렵게만 느껴지진 않게 되었습니다. 특히 언어가 통하니까 중국에서 훨씬 자유롭게 다닐 수 있었고 한국에서도 내가 공경에 처한 중국인을 도와줄 수 있었을 때 아, 내가 이 언어를 배운 게 정말 의미가 있구나 라는 뿌듯함을 느끼게 됐어요. 어쩌면 언어를 배운다는 건 단순히 새로운 말을 익히는 일이 아니라 그 언어로 사람을 만나고 이야기를 나누며 또 하나의 세상을 이해해가는 과정인지도 모르겠습니다. 낯설게만 느껴졌던 언어가 어느 순간 누군가와 마음을 나누는 다리가 되고 그 기억들이 우리 안에 오래 남게 되는 것 같습니다. 아쉽지만 이제 착륙을 준비할 시간입니다. 그 전에 여운을 남겨줄 노래 한 곡 듣고 올게요. If you leave right now, yeah, you can tell them I'm the one tonight. Let me lay you down, yeah, I can get your body feeling right. I know it's getting late outside, baby, there's still time if you leave right now, yeah, I can get you on a midnight flight. I can get you on a midnight flight.
지금까지 민상 씨의 소중한 교환학생 이야기를 들어봤습니다. 민상 씨, 마지막으로 이 비행기에 탑승 중인 다른 승객분들께 전하고 싶은 말이 있다면 무엇일까요? 유학이란 것은 단순히 꿈과 희망만 가득한 경험이 아니라 실제로 현지에서 살아야 하는 시간입니다. 그래서 새로운 기회와 즐거움이 있는 만큼 때로는 낯설고 힘든 순간들도 함께 찾아오기도 합니다. 하지만 그런 시간들까지 모두 지나고 나면 결국 그 경험들이 내 세계를 더 넓혀주고 성장하게 만들어주는 것 같습니다. 출국하기 전 미리 내가 갈 나라에 대해 충분히 알아보고 준비한다면 여러분이 맞이할 베이징은 더욱 특별하고 의미 있는 나라로 여러분들을 반겨줄 것입니다. 저는 여러분의 도전을 응원하겠습니다. 오늘 귀한 시간 내주신 민상 씨께 진심으로 감사드립니다. 승객 여러분께 안내 말씀드립니다. CUB 연에어 0302편은 잠시 후 오늘의 목적지 중국 베이징에 도착합니다. 오늘 여행담을 들으면 나도 언젠가 저곳에 가보고 싶다. 이런 마음 한 번쯤 떠올리셨을 텐데요. 그 마음이 바로 여행의 시작이라고 합니다. 오늘 방송이 여러분의 선택에 작은 용기가 됐길 바랍니다. 전남대학교 방송국에 보내드리는 CUB 에어라인은 세계 곳곳으로 도전을 떠났던 전남대 학생들의 이야기를 전해드립니다. 저희 CUB 에어라인은 앞으로도 여러분의 설렘을 전하는 항공편이 되겠습니다. 지금까지 이지원 PD, 김가희 엔지니어 수고하셨고요. 저는 전대방송 기자 강승현이었습니다. 지금까지 여러분께서는 전대방송에서 보내드린 3월 12일 목요일의 저녁 방송을 들으셨습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.